Carnatic music, characterized by its captivating melodies, intricate rhythms, and spiritual depth, is deeply intertwined with the spiritual and cultural fabric of our nation. While Carnatic music cherishes its rich heritage, it has also embraced innovation and adaptation to cater to modern sensibilities. It is to explore how exactly this balancing act of preserving its traditions while embracing change happens that we are gathered here today. We have with us on stage four distinguished panelists who are experts in their chosen field of vocal or instrumental music. Shri Vijay Shiva, a veteran vocalist, is a crowd puller at any sabha he graces with his mesmerizing performances. His efforts to promote young artists and rasikas via his Youth Association for Classical Music, YACM, is but a small example of his many initiatives to bring together the musician fraternity and support rising talent. Shri Kumaresh Rajagopalan, identified as a child prodigy, is a violinist nonpareil. He plays classical music with colorful modern flourishes and has explored fusion music along with jazz and electronic musicians. He has redefined the teaching methods and repertoire for the students of violin through his online portal, Bowing with Fiddling Monk. Grandson of legendary mridangist Sri Palgat Mani Iyer, Sri Palgat Ramprasad was trained from an early age by his father, Sri T.R. Rajaram, in the rigorous traditional genre. A new offering at his concerts is his presentation of Purandaradasar's song as one of the main songs as opposed to a lighter addition at the end. Carnatic vocalist Sri Sandeep Narayan is the first US-born and raised musician to move to India to take up music as a full-time career and make a mark for himself in this stringent field. He also experiments by collaborating with multiple musical genres without diluting the traditional essence of Carnatic music in the slightest. We welcome each one of you. Very, very happy to have all the four of you. Vijay Shri School of Harikatha is privileged and honored to have these great musicians and looking forward to their valuable insights. Now, climax, pinnacle, Sangeeta, Sampradaya Sangeeta, what you stand for. How do you perceive it in the modern times is the topic for this panel. Sampradaya Sangeeta in modern times. So we will begin with the first question. சம்பிரதாய சங்கீதத்தை அப்படியே ஒரு 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி பெரியோர்கள்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்தாலோ ஜிஎன்பி அரியக்குடி செம்மங்குடி மாமா எல்லாரும் எப்படி கொடுத்துட்டு இருந்தார்களோ அதே மாதிரி இப்போ கொடுத்து அதே அளவுக்கு பெரிய திரளா மக்கள் வரக்கூடிய சாத்தியம் இருக்கா இல்லையா? டாக்டர் செம்மங்குடி அவர்கள் ஒரு நிகழ்ச்சியில கலந்துட்டார். அவர் சொன்ன வார்த்தைகளை நான் சொல்றேன். அந்த நிகழ்ச்சி என்னன்னாக்க ஸ்ரீ முஸ்ரி சுப்பிரமணியருடைய சிஷ்யர் ஸ்ரீ சி.வி. நரசிம்மன் அவரோட லார்ஜ் கலெக்ஷன், அந்த கலெக்ஷனை மியூசிக் அகாடமிக்கு டொனேட் பண்ணார். அதுல டாக்டர் செம்மங்குடி அவர்கள் பேசியிருக்கார். இட்ஸ் ஆன் ரெக்கார்ட். இந்த மாதிரி ஆர்கைவ் பண்ணிட்டு எங்க பழைய பாட்டெல்லாம் கேட்காதீங்கோ, நாங்களே மாறிட்டோம், இப்ப நாங்க வேற மாதிரி பாடுறோம், இதெல்லாம் நீங்க கேட்டு நீங்க சிரிப்பேல், தயவு செஞ்சு கேட்காதீங்கன்னு அவர் சொல்லியிருக்கார் பப்ளிக்கா. இது அவருடைய வார்த்தை, என்னோட வார்த்தை. சங்கீதம் மாறிண்டே இருக்கு, அது இன்னும் மாறப்போறது. ஒரு செம்மங்குடி மாமா காலத்திலேயே மாறி எடுத்தோம்னா ஒரு 100 இயர்ஸ் எவ்வளவு மாறி இருக்கு. சோ அந்த மாற்றம் ஒன்றுதான் நிச்சயம். எந்த மாதிரி மாற்றங்கள், எந்த மாதிரி மாறுபட்டு இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா? throughout the say last 20-30 years. லாஸ்ட் 20-30 இயர்ஸ் நான் கவனிச்சது தம்புரா கலையம் போயிடுது. பாதி கச்சேரி மேல தம்புராவே கிடையாது, எல்லாமே எலக்ட்ரானிக் தான். மிருதங்கத்தோடைய வாசிப்போடைய ஸ்டைல் எல்லாம் எடுத்து இப்ப எல்லா மிருதங்கும் ஒரே மாதிரி தான் கேட்கறது எங்களுக்கு. உரிமையாளபுரம் சிவராமன், பாலகாட் பணியர், பாலகாட் ரகுன் தனி டிஸ்டிங்க்ட் ஸ்டைல் இருந்து போக இப்ப கிட்டத்தட்ட எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு.
பாட்டாந்திரங்கள் இந்த ஸ்டைல் அந்த ஸ்டைல்னு இருந்தது. வி குட் ஐடென்டிஃபை. ஒருத்தர் பாடினார்னா இவர் இந்த ஸ்டைல்ல வராருன்னு தெரியும். இப்ப அது கண்டுபிடிக்க முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம். தோடி பாடுற விதம் மாறி போச்சு. சரிக we don't hear it at all. சரிகன்னு கேட்கிறோம். தோடி மாறி எடுத்து ராகங்கள்லாம் மறைஞ்சு போச்சு. கர்ணரஞ்சனிங்கிற ஒரு ராகம் வந்தது, சாலக பேரையோ மறைஞ்சு போச்சு. நம்ம கண்ணுக்கு ஏத்தாப்புல பார்த்துட்டு இருக்கிற ஒரு டிஃபரன்ஸ். இது பிற்பாடு இன்னும் வேற விதமா மாறும். நான் நல்லதுக்கு மாறுமா கெட்டதுக்கு மாறுமாங்கிற ஜட்மெண்ட் எல்லாம் பேச வரல. இட் இஸ் கோயிங் டு சேஞ்ச். இப்போ கர்நாடிக் மியூசிக் இவ்ளோ சேஞ்ச் ஆயிட்டு இருக்கு. இப்போ அப்கமிங் ஜெனரேஷன்ஸ்க்கு இதை எப்படி ப்ரிசர்வ் பண்ணி நம்ம அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு எப்படி இதை கொடுப்போம்? அதாவது சம்பிரதாயம் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிட்டோம்னாக்கா அது ஒரு டபுள் எட்ஜ் ஸ்வோர்டு மாதிரி. அது ஒன்று ரொம்ப லிமிட்டிங் ஃபேக்டராக பார்க்கலாம், இல்லைன்னா லிமிட்லெஸ் ஃபினாமினாவாக பார்க்கலாம். அது நம்ம எப்படி பார்க்குறோம் அதை பொறுத்து இருக்கு. சங்கீதம் இப்போ ஒரு 60 வருஷமா எப்படி இருக்கு, அதுதான் சம்பிரதாயமா அப்படின்னா இல்லை. மைக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி சங்கீதம் வேற மாதிரி இருந்தது. அதுக்கு முன்னாடி மும்மூர்த்திகள் காலத்தில் வேற மாதிரி இருந்தது. அதுக்கு முன்னாடி வெங்கடமகி, கோவிந்தர தீட்சித் அவரெல்லாம் சாஸ்திரத்தையும் மாத்திட்டா, சங்கீதத்தையும் மாத்திட்டா. மேளகர்த்தா ராகம்னு கொண்டு வந்தா, அப்போ அந்த கிரமம் சார்ந்த சங்கீதம் ஃபுல்லாக போயிடுது. ஸோ சம்பிரதாயம்னு வந்துடுத்துனாக்கா அது நம்ம எப்படி பார்க்குறோம் அது ரொம்ப முக்கியம். நீங்கள் ஆடியன்ஸ், நாங்கள் பர்ஃபார்மர் அண்ட் மியூசிஷியன்ஸ். நாங்கள் பார்க்குற சங்கீதம் வேற, நீங்கள் கேட்குற சங்கீதம் வேற. ஒரு மியூசிஷியன் இஸ் நாட் ஒன்லி எ பர்ஃபார்மர். அவருக்கு பல டைமென்ஷன்ஸ் இருக்கு. இது ஒரு ஜர்னி. இது R&D மாதிரி வீட்டில் பண்ணிட்டு இருப்போம். நீங்கள் பார்க்கறது கேட்கறது நாங்கள் பாடுற கச்சேரி 2 hours மட்டும்தான். எங்களுக்குள்ள பல பரிமாணங்கள் போயின்னு இருக்கும். தியாகராஜர் நாதோபாசனாச்சின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கார். நாதோபாசனா, நாத தனு மனிஷம், ஸ்வர்ராக சுதா, நாதம்னா என்ன தேடுங்கோ அப்படின்னு இருக்கார். நாதம் வேற, கச்சேரி பாடுறது வேற. ஸோ பார்த்தேன்னாக்கா ராகம் தாளம் தான் சம்பிரதாயமாக இருந்தது அப்படின்னா இங்கிலீஷ் நோட்னு ஒன்று வந்தது. அது எப்படி வந்தது? நீங்கள் ஒத்துண்டல் சம்பிரதாயம் அது தெரியாது. இப்போ கச்சேரியில் அபங்கெல்லாம் விட்டு, நான் தப்பு சொல்லலை, வெரி குட், வெரி குட். ஏன்னா ஒரு புது டைமென்ஷன் மியூசிக் கிடைக்கிறது. அது ராகம் தாளம்ல இருக்கா தெரியாது. ஸோ அந்த டிசிப்ளின் ஆஃப் சம்பிரதாயா அது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா, இட் கிவ்ஸ் யூ, அதாவது ஒரு மரத்தோட ரூட் எவ்வளோ கீழே கீழே போகிறதோ அதுக்கேற்றபடி மேலே பூவும் பழமும் கிடைக்கிறது. சம்பிரதாயம்னு அப்படி, இட்ஸ் டிசிப்ளின். அந்த டிசிப்ளின் ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் ஃப்ரீடம் கிடைக்கும். சங்கீதம் மாறணும், அது காலகட்டத்துக்கு ஏற்றபடி அந்த சேஞ்ச் இல்லை அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் ஏ லிவிங் ஆர்ட் ஃபார்ம். நம்ம ஆர்ட் ஃபார்ம் கிளாசிக்கல் ஆர்ட் ஃபார்ம் கிடையாது. கிளாசிக்கல்ன்றது வெள்ளைக்காரன் கொடுத்த வார்த்தை. அது 16th century மியூசிக். நம்மளோடது சாமவேதத்துக்கு முன்னாடிலேருந்து இருக்குது, இன்றைக்கும் இருக்குது. இன்றைக்கி பாடுற கல்யாணி வேறு, அன்றைக்கி பாடின கல்யாணியே வேறு. ஸோ நம்ம சாஸ்திரிய சங்கீதம்னு சொல்லணும், அதை கிராமட்டிக்கல் மியூசிக்னு சொல்லணும். ஒரு கிராமர் இருக்குது அதுக்கு. கிளாசிக்கல் மியூசிக் கிராமர் இருக்காது, எனக்கு தெரியாது. நம்ம மியூசிக் ராகம் தாளம்னு பெரிய கிராமர் இருக்குது. He can compose a song tomorrow and sing. That is create his monodharma. His expression should come out. So நீங்கள் as an audience என்ன கேட்குறோம், என்ன இருக்குது, ப்ரீ கன்சீவ்டாக இருந்தேன்னாக்கா சம்பிரதாயம் மாறும். ஃப்ரீயாக இருந்தேன்னாக்கா சம்பிரதாயம், நீங்கள் வில் பி பார்ட் ஆஃப் தட் சம்பிரதாயம். ஸோ இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படி தான் இருக்கணும்னு முடியாது. அப்போ என் கிரியேட்டிவிட்டி வராது வெளியில். ஸோ சங்கீதம் ஷுட் சேஞ்ச். சம்பிரதாயம். In this context, just இப்போ ஓதுவார்கள் சொல்லும்பொழுது இந்த ராகங்களெல்லாம் ப்ரிசர்வ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக நாங்க 11,000 பண்கள் இருந்த போதிலும் 23 பண்களே பாடிக்கொண்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு இப்போ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஓதுவார்கள் சொன்னார்.
இந்த 23 பண்களே ஏன் பாடிக்கொண்டு இருக்கோம்னா, அந்த ராகத்தை, அந்த பண்களை ப்ரிசர்வ் பண்ணி அதை அப்படியே போஸ்டரிட்டிக்கு கொடுக்கறதுக்காக. ஸோ நீங்க சொன்னபடி அஃப்கோர்ஸ் சம்பிரதாய சங்கீதம், த பியூட்டிஃபுல் வேர்ட் சாஸ்திரிய சங்கீதம், அதுதான் நம்ம புக்ல would like to tell you that Sangeeta Saujanya, முதல்லேருந்து நம்ம புக் லான்ச் அன்னைக்கே சொன்னேன், Sangeeta Saujanya right from page 1 to page 120, the last page, Sri Kumaresh ji has been with me throughout the book. Every day we have had discussions to check whether it's on the right lines or not. ஸோ அதில் நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம புக்கில், சம்பிரதாயம்னா சாஸ்திரிய சங்கீதம் தான். ஷாஸ் அப்படின்னாலே டிசிப்ளின், ரெகுலேட்டட். நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த டிசிப்ளின், ரெகுலேஷன் அலாங் வித் கிரியேட்டிவிட்டி வித்தின் த பர்டிகுலர் லிமிடேஷன்ஸ். பட் இப்போ விஜய் சிவா சார் சொன்னபடி கர்ணரஞ்சனி சாலக பைரவியா மாறுறது, அந்த தோடியே ஸ்ட்ரக்சர் மாறுறது அப்படின்னா அந்த ஷாஸ் அப்படிங்கிற அந்த வேர்டோடைய மகத்துவம் போயிடுறது. இல்லைம்மா, அப்படி இல்லை. அதாவது இப்போ தோடி இருக்கு, இப்போ ஜிஎன்பி அவர் பாடினா மாதிரியோ அது ராஜரத்னம் பிள்ளை வாச்சா மாதிரியோ அதுக்கு முன்னாடி எப்படி வாச்சா நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ அது என்ன ஆகுதுனாக்கா, இப்போ நம்மளுக்கு இருக்கிறது ராகம் தாளம், நம்மளுக்கு அந்த ஒரு காம்பனன்ட் கொடுத்துருக்கா. தோடி வந்து எப்படி இருந்தது சங்கீத சம்பிரதாய பிரதர்ஷனில் இருக்கு, அதுக்கும் இன்னைக்கு தோடிக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. இல்லை சிவா, நான் கொஞ்சம் பாட முடியுமா? கொஞ்சம் பாட முடியுமா? இது எப்படி மாறி இருக்கு? கிட்டத்தட்ட சித்து பேர் மாதிரி வரும் அது, சித்து பைரவி மாதிரி. லிட்டில் I want all four of you to sing little bit. ஏன்னா அது பியூர் known as singers. எப்படி இருக்குது நான் கேட்டிருக்கேன் அந்த தோடியை, பட் நான் பாட வரல. அந்த தோடி கேட்டிருக்கேன். அந்த தோடிக்கும் இன்னைக்கு குமரேஷ் வாசிக்கூடிய தோடிக்கும் நான் பாடக்கூடிய கண்டிப்பா டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். நான் பாடுறதுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. ஏன்னா நம்மளோட மனோதர்ம சங்கீதம், இப்போ பகவத்கீதை இருக்கு, அதுக்கு எவ்வளவு இன்டர்பிரிட்டேஷன் இருக்கு? நிறைய commentaries. அதே மாதிரி That is the greatness of our culture. விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் இருக்கு, அதுக்கு எவ்வளவு இன்டர்பிரிட்டேஷன், எவ்வளவு வியாக்கியானங்கள். ராமாயணம் இருக்கு, எவ்வளவு வாக்கியம். அதே மாதிரி தான் ராகம். ஸோ இதுதான் அப்படி சொல்லிட்டாங்க. then அதுதான் The beauty of Carnatic music is improvisation based on each one's voice. இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், Voice, each instrument and voice. Voice is also an instrument. அப்படிதான், அப்படி சொல்ல வந்தேன். கரெக்ட். ஏன்னா நம்ம சங்கீதமே, சங்கீதம் சொல்லும்போது சாகித்யம் நினச்சிக்கப்படாது. சாகித்யம் இஸ் எ வெஹிக்கிள் டு கன்வே எ ஃபிலாசபி. அதுக்கு கீழே ஒரு மெலடி இருக்கு பாருங்க, அதுதான் சங்கீதம். இவ எல்லாம் அந்த மெலடியை உங்களுக்கு அந்த சாகித்யத்தோடு சேர்த்து கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு அதை அப்படி சுகமாக கேட்கறது. ஸோ அதில் தான் பக்தி இருக்குது. ஆனால் இவா பக்தி ஸ்வரத்தில் ஜாஸ்தி இருக்கும், சாகித்யத்துலேயும் இருக்கும். அந்த ஸ்வரத்தோடு சேர்ந்து பாடணுன்றது இருக்கு இல்லையா, அதுதான் தே வில் கிவ் மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ். ஸோ அந்த ஸ்ருதி, அந்த ஸ்வரம்னு வரும்போது, இப்போது ஒரு லாங்குவேஜில் எப்படி நம்ம எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி சங்கீதத்தில் வி எக்ஸ்ப்ரெஸ் அவர் தாட்ஸ், அவர் இமோஷன்ஸ், அவர் ஐடியாஸ். ஸோ அதனால் சேஞ்ச் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். இவர் சொன்ன மாதிரி சேஞ்ச் ஒன்று தான் கான்ஸ்டன்ட். Yes, Ram Prasad ji. ஒரு 2 பாயிண்ட் ஆட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், விச் ஐ ஃபீல் இஸ் ரெலவெண்ட். இதே சமங்குடி மாமாவோட எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கும் போது, எஸ், சேஞ்ச் இஸ் இன்னெவிட்டபிள் அண்ட் இட் ஷுட் பி தேர். ஒவ்வொரு காலத்துலேயும் எல்லாரும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருக்கா, எல்லா மகா வித்வான்களும். பட் அதை சக்சஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா இல்லையாங்கிறத வந்து அவ உணர்ந்தா. ஜஸ்ட் பிகாஸ் இட் வாஸ் நாட் அக்செப்டட், அதுக்கு வேற காரணம் அவ சொல்லலை. தே ஹம்ப்ளி அக்செப்டட். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, ரெக்கார்ட்ஸ்லேயே இருக்கு, ரெக்கார்டிங் இருக்கு. சமங்குடி சீனிவாசையர் நிறைய கச்சேரிகள் தானத்தோட ஆரம்பிச்சிருக்கார். யாருக்கு பண்ண தெரியாத எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டா, அதையே பிடிச்சி நின்று இருக்கலாமே. அவர் பாடுறத எல்லாரும் கேட்டிருப்பா, ஒண்ணுமே வேணாம், சம்மங்குடிங்கிற ஒரு ஃபேக்டுக்காக எல்லாரும் கச்சேரி பூரா கேட்டிருப்பா. ஏன் அவர் பண்ணல? ஏன்னா அது சாஸ்வதம்னு அவருக்கு படலை. அந்த சேஞ்ச் அக்செப்ட் ஆகலை, அதை ஒத்துண்டார் சிம்பிளா. அவருக்கு தெரிஞ்சாலும் அதை நான் பிடிச்ச முயலுக்கும் 3 கால் தான் அப்படின்னு அவர் சொல்லலை. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். So the society has to accept, right? ஒரே நிமிஷம். சாஸ்திரத்துக்கும் தானும் முதல்ல பாடுறதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் புரியல தான் வரேன்னா, ஐம் ஜஸ்ட் கமிங் டு தட். இதை எதுக்கு சொல்லணும் வந்தீங்கன்னா, நம்ம சேஞ்ச் சொல்றோமே, அட் எவ்ரி லெவல் எவ்ரி ஆர்டிஸ்ட் ஹேஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்டட் அட் தேர் ஓன் கம்ஃபர்ட் ஜோன் அண்ட் அட் தேர் ஓன் அவுட் ஆஃப் கம்ஃபர்ட் ஜோன். ரெண்டுத்தையும் அவள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருக்கா. ஸோ சேஞ்சுங்கிறத வந்து சிலது ஆர்கானிக்காகவும் இருந்திருக்கு,
சிலது இன்ஆர்கானிக்காவா ட்ரையும் பண்ணியிருக்கா. பட் சஸ்டெயின் ஆகாதத நான் பிடிச்ச முயலுக்கு 3 கால் தான் நிக்கல. கரெக்டா? அதுக்கு தான் சொல்லிட்டு வரேன். அந்த ரிலேட்டட் பாயிண்டர்ஸ் தட் இஸ் நாட் சாஸ்திரம் சொல்லுங்க வேற வெரி கரெக்ட் பட் தட் இஸ் நாட் வரேன். he is talking about the change ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட்ஸ் சொன்னோம். Change ஒன்னு aspect. எவல்யூஷன் சொன்னேன், சேஞ்ச் there are சொன்னேன். two things Sangeeta in modern times, Times. so he's talking about the changes in Evolution. the என்ன? ஸோ அது ஒரு காம்பனண்ட். ரெண்டாவது காம்பனண்ட் என்னன்னா, சாஸ்திரியத்துல ரொம்ப முக்கியமா ஒரு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நம்பிக்கையின் குரு. அதாவது இன்னைக்கு நான் எங்க அப்பா கிட்டேருந்து ஒரு லேக்கனை நான் கத்துக்கிறேன் அப்படின்னா, என்ன நம்பிக்கையில கத்துக்கிறேன்? அவர் அப்படியே ஒரு எஸ்ராமநாதர்கிட்டயோ இல்லை அப்படியே ஒரு ராமாஞ்சங்கார்கிட்டயோ இல்லை அப்படியே ஒரு சமங்குடி கிட்டயோ கத்துட்டு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பாடாந்திரம் என்ன, அந்த பாடாந்திரத்துல அவர் கத்து தந்திருக்கார். அதனால நான் அதை மாத்த மாட்டேன், ஒரு அணுவும் மாத்த மாட்டேன். ஏன்னா நான் எந்த நம்பிக்கையில கத்துன்னு இருக்கேன், அவர் அதை மாத்தாம எனக்கு பாஸ் ஆன் பண்ணியிருக்கார். அவர் எந்த நம்பிக்கையில அவர் குரு கிட்ட கத்துன்னு இருக்கார், அந்த குரு என் குரு அப்படிதான் எனக்கு கத்து கொடுத்துருக்கார். இப்போ விஜய் சிவா சார் பாடுறதெல்லாம் நீங்க கேளுங்கோ. டிகேபி டிகேஜே பாடாந்திரம் நீங்க 1940s கேட்டாலும் கீர்த்தனை அதே மாதிரி இருக்கும், 85 86 கேட்டாலும் இருக்கும், 90s கேட்டாலும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும். இன்னைக்கு இவா ஸ்கூல்ல பாடுறது அப்படியே இருக்கும், இவர் பாடுறது மாத்திரம் இல்லை, இவா சிஷ்யாலும் அப்படியே தான் பாடுவோம். ஒரு சங்கதி மாறாது, ஒரு சங்கதி மாறாது. that way there is no change in the பாடாந்திரம். அதுதான் சொல்லிட்டு வரேன். that is a beautiful point. இந்த ரெண்டுத்தையும் கான்ட்ராஸ்ட் பண்றதுக்காக சொல்றேன். நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் டெலிபரேட்டா பண்றோம். அவர் எவரிக்க நிறுத்தினார்னா, எவரிக்க எப்படி டிகேஜை நிறுத்திருக்காரோ அது மாதிரி தான் அவர் நிறுத்துவார். ஏன் அவருக்கு வேற மதமா பாட தெரியாது, அந்த ராகத்தை பாட தெரியாதான்னு? ஈஸியா தெரியும் என்ன. அதனால சில காம்பனன்ட்ஸ் நம்பிக்கையோட நம்ம போறோம், அந்த காம்பனன்ட்ஸ் ஷுட் நாட் சேஞ்ச். அதனால தான் கல்பிதமும் கல்பனையும் ரெண்டும் இருக்கு நமக்கு. ஒரே நிமிஷம். அப்படி பாடாந்தரம் அந்த ஒரு கான்செப்ட், ரீசன்ட் கான்செப்ட் தான் நம்மளோட சிஸ்டத்தில். மியூசிஷியனோட டெவலப்மெண்ட் எங்கே வருது? இப்போ நான் அப்படியே அவர் சொல்லி கொடுத்த மாதிரியே நான் பாடுறேன், ஓகே, நான் வாசிக்கிறேன். ஸோ நான் ஆஸ் எ மியூசிஷியன், ஹவு டு ஐ க்ரோ? டு ஐ கம் or limit myself under the shadow of my guru, or should I try to grow my own musical thoughts and bring in new ideas Sandeep Narayanan ji will answer this. based on what I have learned from my guru, following the same tradition, but I can bring in my own new ideas. பண்ணக்கூடாதா? இல்ல அதே எக்ஸாம்பிள் தானே இருக்கு. இப்போ ராமாஜங்காரோட சிஷ்யர் தான் கேவியன், அவர் ரெண்டு பேரும் பாடுறது எவ்வளவு டிஸ்டிங் ஸ்டைல். இல்ல, you just said no, சங்கதி கூட மாறாதுன்னு. மனோதர்மத்தா you testing him out. Beautiful. கல்பனை கல்பிதம், அதுக்கு தான் ரெண்டு காம்பனன்ட் இருக்கு. எது கல்பிதமோ அதை நம்ம கல்பித்தமா நியாயப்படி அப்படியே ஸ்டிக் ஆன் பண்றது. இப்போ ஹெச்சரிக்கைக்காரரா பார்த்தேன்னா ராமாஜங்கரை பாடுற மாதிரியே தான் இருக்கும் கேவியன். நெரவல் பார்த்தேன்னா ரெண்டும் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும், ஸ்வரம் பார்த்தேன்னா ரெண்டும் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஸோ எந்த இடத்துல நம்ம அடியர் பண்றோமோ அந்த ஃபெய்த்தோட கல்பித்தம்ங்கிறது கல்பித்தமா இருக்கு, அது ஏன் மாறணும்? ஏன்னா அது நம்பிக்கை வழியா வரதாச்சே, அதை அப்படியே விட்டுட்டு போறோம். நம்மளோட பாண்டியத்தை நம்ம காட்டிக்கிறதுக்கு 1000 இடம் இருக்கு. ராகம் இருக்கு, நிரவல் இருக்கு, தானம் இருக்கு, ஸ்வரம் இருக்கு, எவ்வளவோ இருக்கு. ஸோ அதில் நம்ம காட்டுறதுக்கு ஈக்குவல் ஸ்கோப் இருக்கு. அதனால சேஞ்சும் இட் இஸ் சம்திங் விச் வி ஹாவ் டு எம்ப்ரேஸ் வித் கிரேஸ். சிலது அக்செப்ட் ஆகலைன்னா அதை ஆகலைன்னு விட்டுட்டு நெக்ஸ்ட்டுக்கு போக வேண்டியதான். அது ஒன்று. அந்த சேஞ்சை எம்ப்ரேஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு சைட்லையும் ஓப்பன் மைண்டட்னஸ் வேணும். தட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது இப்போ நிறைய பேர் கேட்பா, நீங்கள் பாடினதையே வெறும் திருமூர்த்திகளே பாடினீர்கள், நான் 10 கீர்த்தனை நான் திருமூர்த்திகள் சொல்கிறேன், நீங்கள் கேட்டிருக்கவே மாட்டேன். அது உங்களுக்கு புதுசு தானே. ஒய் டு யூ பிராண்ட் தட் பிகாஸ் இட் இஸ் திருமூர்த்தி, இட் இஸ் நாட் நியூ, இட் இஸ் நியூ ஃபார் யூ. நீங்கள் எத்தனை பேர் எந்தூண்டி வடலத்தியோ கேட்டிருப்பேள்? மேபி ஒரு 40% கேட்டிருப்பேளா? காரு வேல்புல்னு கல்யாணின்னு ஒரு கீர்த்தனை இருக்குன்னு உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. அதெல்லாம் உங்களுக்கு நியூ தானே. ஸோ நீங்கள் நியூன்னு கேட்டதுன்னா நியூன்னு விட்டுடுங்க, நாங்கள் பார்த்துக்குறோம். சங்கீதக்காரா உங்களுக்கு நியூன்னு கொடுக்கறத நாங்கள் பார்த்துக்குறோம். நீ மும்மூர்த்திகளை பாடாத, அது வேண்டாம் அப்படிங்கிறது என்னோட கண்ணோட்டம். விஜயஸ்ரீ மார்கழி வைபவம் 2024. The program is brought to you by சைக்கிள் பியோர் அகர்பத்தி, பிரார்த்தனையின் நறுமணம்,